کلاس میں ہم نے ایم ایس ایکسل کو سیکھنا ہے. ایم ایس ایکسل کیا ہوتا ہے اور کیوں اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم ایس ایکسل بیسیکلی اس کو آپ ورک شیٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپریڈ شیٹ بھی آپ اس کو کہتے ہیں. تو جو ہمارے پاس پرپز ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو ہے ڈفرینٹ فنکشنز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. جب بھی ہمیں ڈاٹا جو ہے روز اینڈ کالمس کی فارم میں اسٹور کرنا ہوتا ہے دین ہم ایم ایس ایکسل پہ کام کرتے ہیں اور ایم ایس ایکسل کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایم ایس ایکسل جو ہے اس کو اوپن کرنے کے ہمارے پاس جو میتھڈ ہے, فرسٹ آف آل آپ کو اپنے سسٹم میں مینس کمپیوٹر میں یا موبائل میں اس سافٹ ویئر کو مینس ایم ایس ایکسل کو انسٹال کرنا ہوگا. جب آپ انسٹال کر لیں گے ایم ایس ورڈ کو ایکسل کو اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا میتھڈ ہے, ہم اسٹارٹ مینیو میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ سرچ بار میں سمپلی ہم نے لکھنا ہے ایم ایس. اسکرین ہی شو ہو رہی ہے آپ کی. اس طرح کا انٹرفیس ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس انٹرفیس میں ہم نے ایم ایس ایکسل کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. ایم ایس ایکسل میں ہم نے کس طرح کام کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں آج کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ جو فرسٹ بلینک ورک شیٹ کا جو آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی جو ونڈو ہے وہ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے ایم ایس ایکسل کو اوپن کرنا سیکھا ہے اور ایم ایس ایکسل میں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ مینیوز ڈفرینٹ سیکشنز ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں. تو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. اگر ہم بات کرتے ہیں یہ فائل کا جو بٹن ہے اس کی, تو دیٹ از کالڈ فائل ٹیب. ٹھیک ہے. فائل ٹیب میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فائل ٹیب میں ڈفرینٹ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو آپشنز نظر آ رہے ہیں دیٹ از کالڈ کوئک ایکسیس بار. کوئک ایکسیس بار میں ہمیں کوئکلی جو ہے کوئی بھی چیز جس کو ایکسیس کرنا ہے مینس کہ کسی بھی چیز کو ہم نے انڈو کرنا ہے, کسی بھی چیز کو ہم نے ریڈو کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہم کوئک ایکسیس بار کو یوز کریں گے. اس کے بعد اگین ہمارے پاس ریبن ہے. ریبن مینس ہمارے پاس ڈفرینٹ مینیوز ہوتے ہیں. مینس انسرٹ کا مینیو ہے, پیج لے آؤٹ ہے, فارمولا ہے, ڈاٹا ریویو ویو اینڈ ڈفرینٹ ہمارے پاس مینیوز اویلیبل ہوتی ہیں. دین ہمارے پاس ٹائٹل بار ہوتی ہے. ٹائٹل بار از دا ٹائٹل آف یور فائل. ٹھیک ہے. جو بھی فائل جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا نیم آپ جو بھی رکھیں گے دیٹ از یور ٹائٹل بار. مینس کہ ہمارے پاس جو بھی فائل کا نیم آئے گا, لیٹ سپوز ہم جب سیو کرتے ہیں فائل کو اس ٹائم پہ جو بھی ہم نیم رکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فرنٹ میں شو ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح اب یہاں پہ اس فائل کا نیم جو ہے وہ بک 1. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فائل کا ٹائٹل ہے, اس کا نیم ہے جو ہم نے وہاں پہ پیسٹ کیا. اس کے بعد ہیلپ کا سیکشن ہے دیٹ از ڈونیٹڈ بائی کوسچن مارک. ٹھیک ہے. تو اس میں جب بھی ہم ہیلپ کے سیکشن میں جائیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ایم ایس ایکسل کے اکارڈنگ جتنی بھی ہیلپ ہوگی, لیٹ سپوز کسی بھی ہم نے فارمولے کو انسرٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کس طرح کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کویسچنز ہیں جن کو ہم وہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم جو ہے ہیلپ وہاں سے لے سکتے ہیں. بھی ہم سیکوینس کرتے ہیں اور وہ ہماری روز کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا ٹیکسٹ ایریا ہے. ٹیکسٹ ایریا جہاں پہ ہم نے سیلز میں ڈاٹا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو چھوٹا چھوٹا ایریا ہے نا دیٹ از کالڈ سیل. جب ہم ٹیبل کریٹ کرتے ہیں تو ٹیبل میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکٹیو سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکٹیو سیل ایسا سیل ہوتا ہے جس میں ہم کرنٹلی ورک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جب ہم پریکٹیکلی چیزیں سیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ کلیئرلی جو ہے چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیٹس بار ہے. اسٹیٹس بار میں یہاں پہ ہم اسٹیٹس بار میں شو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو شیٹ ہے وہ ریڈی ہے. اس کے بعد شیٹ میں کتنے سیلز کریٹ ہو چکے ہیں, اس کے بعد کیا کیا جو ایکشنز ہیں وہ پرفارم کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ اسٹیٹس بار میں شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ ویوز ہیں. ٹھیک ہے. ویوز میں ہمارے پاس پرنٹ ویو ہے, ریڈ موڈ ہے. تو اس میں ہم جو ہے پیج کو اس حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس زوم کنٹرولز ہیں. مینس ہم کوئی بھی پیج ہے جو بھی ہمارے پاس ایکسل کی شیٹ ہے اس کو ہم زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. جس کو میں زوم ان کروں گا تو یہ ہمارے پاس زیادہ ویزیبل ہو جائے گی, اور زوم
आउट करूंगा तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो इस तरह हमारे पास एक्सेल की शीट में जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बात की फाइल टैब क्या है जी, ये हमारे पास बैक स्टेज है, इसमें हमारे पास व्यूज आ रहे होते हैं किसी भी शीट को जिसको हमने ओपन किया है। उसके बाद वहाँ पे हम प्रोटेक्टेड और भी डिफरेंट एडवांस टाइप के ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। प्रिंट किस तरह करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो वो सारा जो है हम फाइल टैब में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रिबन की बात की हमने। रिबन्स कंटेन कमांड ऑर्गेनाइजेशन इन 3 कंपोनेंट्स। रिबन्स में बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या है जी, टैब, ग्रुप एंड कमांड। टैब्स क्या है, पेज, लेआउट एंड एग्जांपल ऑफ रिबन्स। जैसा कि अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टैब्स हैं, जिस तरह होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है। उसके बाद फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऐड इन्स, तो ये हमारे पास क्या है जी, टैब्स हैं। उसके बाद ग्रुप्स क्या होते हैं, they organize related commands, each group name appear below the group of ribbon. For example, group of command related to font means अगर हमने किसी भी फाइल का जो है फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए ग्रुप्स मीन्स हमारे पास कमांड्स होती हैं, ठीक है। मीन्स कि हमने फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट का एक ग्रुप मौजूद है। मीन्स हम यहाँ पे टाइम्स न्यूमर रख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट का एक पूरा ग्रुप है, मीन्स उसका स्टाइलिंग है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है। तो ये हमारे पास पूरा एक ग्रुप जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास कमांड्स होती हैं। कमांड्स अपेयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव। जैसा कि हमारे पास कमांड्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मींस कि अगर पूरा ग्रुप है फॉन्ट का, अब फॉन्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होंगी। अगर हमने फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसकी अलग कमांड है। फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, जिस तरह हमने टाइम्स न्यू रोमन की बात की। उसके बाद फॉन्ट वेट चेंज करना है, मींस बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद टाइटल बार की बात करते हैं। टाइटल बार जो है ये हमारे पास किसी भी फाइल का जो टाइटल है, मींस उसका नेम है, जिस नेम के साथ हमने उसको सेव किया है, दैट इज द टाइटल बार ऑफ दैट फाइल। उसके बाद हेल्प में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम वहाँ पे सर्च बार में जाके जो भी हमारी क्यूरी होती है हेल्प सेक्शन में पुट करके उसका आंसर्स जो है वो हम MS एक्सेल की हेल्प जो एरिया है, हेल्प सेक्शन है, वहाँ से कंसीडर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू बटन हैं। व्यू बटन्स में हमारे पास डिफरेंट व्यू स्टाइल्स होती हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास नॉर्मल व्यू स्टाइल है। मींस के नॉर्मली जिस तरह हमारी शीट विजिबल हो रही होती है, ये अभी वन बाय वन हम जो है पेज लेआउट व्यू को, उसके बाद पेज ब्रेक व्यू को देखेंगे। अच्छा जी, अब नॉर्मल में क्या है, दिस डिस्प्ले इज पेज इज नॉर्मल व्यू। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल व्यू की बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल व्यू मोड में पेज को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली पेज जो है वो शोर होता है। उसके बाद पेज लेआउट व्यू में क्या है, दिस डिस्प्ले पेज एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। पेज लेआउट में हमारे पास ये होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब आप कंट्रोल पी का पता है ना, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को हमने प्रिंट करना होता है, उसकी हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर से लेनी होती है, तो उसके लिए हम CTRL+P का जो कमांड है उसको एंटर करते हैं और उसके बाद हमें प्रिंटेड कॉपी जो है वो प्रिंटर से रिसीव हो जाती है। तो ये हमारे पास पेज लेआउट व्यू है। इसमें हम पेज का लेआउट देखते हैं। मींस जब हम प्रिंट कर लेंगे, समटाइम ऐसे होता है कि हम प्रिंट की कमांड देते हैं और जो हमारे पास स्क्रीन पे टेक्स्ट विजिबल हो रहा होता है वो पेज पे वैसे विजिबल नहीं होता जैसे कि हमने लेना होता है, उसे हमें रिक्वायर्ड होता है। तो उससे पहले जब भी आप प्रिंट करें, प्रिंट करने से पहले आप पेज लेआउट व्यू में जाके चेक कर लें कि आपका जो पेज है वो सही प्रिंट होगा या उसमें कुछ लेआउट्स की चेंजेस करनी है। जिस तरह हमने पेज ओरिएंटेशंस की बात की कि हमारा जो पेज है उसको हमने जो लैंडस्केप में डिजाइन किया है और जब हम कमांड दे रहे हैं तो उसको हम प्रिंट कर रहे हैं पोर्ट्रेट में, तो क्या उसका जो लेआउट है या उसका जो प्रिंट फॉर्म है वो सही मिलेगी हमें? ऑब्वियसली नहीं सही मिलेगी, क्योंकि हम जो है उसके लेआउट को ही सही सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हमने प्रिंट करना है उससे पहले
जो भी हमारे पास शीट है या जो भी पेज है उसका पेज लेआउट व्यू चेक कर लेना है। उसके बाद पेज ब्रेक व्यू है, दिस शो अ प्रीवियस ऑफ वेयर पेज विल ब्रेक व्हेन प्रिंटेड, मींस कि हमारे पास जब भी हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो पेजेस में हमारे पास जो डाटा होता है वो प्रिंट होके आ रहा होता है। तो अगर तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा डाटा जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट पेजेस के ऊपर प्रिंट होके आए, तो वहां पे हम पेजेस को ब्रेक करते हैं। और पेज ब्रेक व्यू में हम ये देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, ठीक है। तो वो हमें सारी चीजें जो है विजिबल हो जाती हैं, कितने सेक्शंस में हमारे जो शीट है उसको डिवाइड किया गया। टेक्स्ट एरिया में हम टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद रॉज की बात करते हैं। रॉज हमारे पास जो है 1048576 रॉज जो है वो एक वर्कशीट में कंसीडर की जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक मैक्सिमम, ये एनटीएस में और पीपीएससी में एफपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज या एमएस वर्ड के हवाले से कि किसी भी एमएस एक्सेल शीट में कितनी रोज जो हैं, मैक्सिमम रोज जो हैं। मिनिमम रो क्या है जी, हमारे पास 1 से लेके 10485 कॉलम्स की तादाद कितनी होती है। कॉलम्स आर नंबर्ड, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि कॉलम्स को नंबर्ड किया जाता है सीक्वेंस के साथ अल्फाबेट्स के सेंस में, और रोज जो हैं उनको हम 1 2 3 से है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉलम्स जो हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे पास 1 से लेके 16384, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सीक्वेंस है, टोटल हमारे पास रेंज है किसी भी एक्सेल शीट में कॉलम्स की। अच्छा, अब ये जो हमने ये भी बात की कि जो कॉलम्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, मींस जो कॉलम ए है उसको 1 है उसको ए से डिनोट करेंगे, 2 है उसको बी से, सी डी ई एफ। अगर हमारे पास अल्फाबेट्स जी तक आ जाते हैं, अब जी के बाद दोबारा से हमने क्योंकि ए से ही डोनेट करना है, तो फिर कैसे सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए फिर हम डबल ए स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद ए बी स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह जो है वो हमारी टोटल कहाँ तक हमने लिमिट को लेके जाना है, दैट इज 16384 तक हमने इसको लेके जाना है। तो ये हमारे पास टोटल रेंज। फाइल की हमने बात की, फाइल टैब की। फाइल टैब में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव एज करना है, या पहले से मौजूद फाइल है उसको हमें ओपन करना है, देन हम जो है क्लोज करना चाह रहे हैं किसी भी फाइल को, या हमने रिसेंट फाइल्स मींस कि हमारे जो जिन फाइल्स में हमने वर्क किया है उनकी लिस्ट हम देखना चाह रहे हैं, प्रीवियसली हमने कितनी शीट्स पे वर्क किया है, तो वो हम फाइल टैब के अंदर जाके ये सारी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल टैब के अंदर ही परमिशंस होती हैं, मींस हम अपनी फाइल को जो है वो प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम परमिशंस लेके मींस पासवर्ड सेट करके हमारी फाइल जो है उसको कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम जो है वर्कशीट के ऊपर प्रोटेक्शंस मींस डिफरेंट पासवर्ड्स जो हैं वो सेट कर देती हैं। सेव का जो ऑप्शन है इसको हम क्यों यूज करते हैं, if an existing sheet is opened, it would be saved as is, otherwise it will display a dialog box ask for sheet name, ठीक है। अगर तो हम सेव का जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट कमांड हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि हमने या तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन की हुई है या हम नए सिरे से फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर तो हम न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए जब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमें पाथ जो है डायलॉग बॉक्स एक शो होगा, और उसमें हमें ये कहा जाएगा कि आप शीट का नेम दें और देन सेव का बटन जो है उस पर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर तो हमने पहले से मौजूद फाइल जो जिसको हमने पहले सेव किया हुआ है उसको ही हमने ओपन किया है और उस पर हम वर्किंग करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, चेंजेस के बाद फिर हमने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है, तो फिर भी हमारे उस मींस के एग्जिस्टिंग फाइल पे हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा और हमारी फाइल जो है वो डायरेक्टली उसमें जो भी हमने चेंजेस की होंगी वो सेव हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद सेव एज का क्या काम होता है। A dialog box will be displayed asking for sheet name and sheet type. By default, it will save in 2010 format with extension .xlsx, ठीक है।
تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسٹینشن ہے. جس طرح ہم ویڈیوز کی بات کرتے ہیں، ویڈیوز کو جو ہے وہ .mp4، آڈیوز کو .3 MP یا 3 GB. اس کے بعد ہم نے ورڈ کی بات کی تو ورڈ کو جو ہے وہ .doc کے ساتھ یا docx کے ساتھ سیو کرتے ہیں. تو اسی طرح ایکسل کی جو شیٹ ہے اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے .xlsx. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جو ہے ہم سیو کرتے ہیں. اور سیو ایز میں کیا ہوتا ہے، سیو ایز میں ہمیں ایک الگ جنریٹ شیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے اور ایک اس کی الگ سے کاپی جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اس کے بعد اوپنز میں پہلے سے موجود فائل جس کو ہم نے اوپن کرنا ہے. کلوز میں کیا کرتے ہیں، دس آپشن از یوز ٹو کلوز اینڈ اوپن شیٹ. جو بھی ہم نے شیٹ اوپن کی ہوتی ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. انفو فرینڈس، یہ ہمارے پاس ریئل ٹائم انوائرمنٹ ہے جس میں ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیز جو ہے ہم اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس زوم ان اور آؤٹ کے جو آپشنز ہیں، مینس کہ جب ہم زوم ان کرتے ہیں تو ہماری شیٹ کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو زوم ان اور زوم آؤٹ کا جو آپشن ہے وہ اس طرح ہمیں شو ہوتا ہے. اس کے بعد پیج بریک ویو جو ہے وہ اس طرح ہم شو کرتے ہیں. اس کے بعد پیج لے آؤٹ میں کیا ہے کہ ہم پیج کے لے آؤٹس کو دیکھتے ہیں. جب بھی ہم پرنٹ کریں گے تو ہمارا پیج جو ہے وہ کچھ اس طرح کا پرنٹ ہوگا. نارمل موڈ ہے، نارمل موڈ میں کیا ہے ہم نارملی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اسٹوڈینٹس، ابھی میں نے بات کی تھی ایکٹیو سیل کی. ٹھیک ہے، ایکٹیو سیل مینس کہ جہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک ہاں باکس سا بنا ہوا ہے، سب پہ باکس بنا ہوا ہے، بٹ جس سیل پہ میں کلک کرتا ہوں اس پہ ایک الگ سا باکس بن جاتے ہیں. تو اس باکس کو آپ جو ہے جس پوزیشن پہ یہ باکس ہمیں شو ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایکٹیو سیل. ٹھیک ہے، تو لیٹس سپوز ہم یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ جو ہے اس کو انٹر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس ٹیکسٹ کو ہم نے اوپن کر دیا. یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کو انسرٹ کیا ہے. ٹیکسٹ کو انسرٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. اگر جب ہم ٹیکسٹ کو انسرٹ کرتے ہیں اور ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو انٹر پریس کرنے کے نتیجے میں ہم نیکسٹ رو جو ہے اس میں آ جاتے ہیں. اور اگر ہم ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ٹیب کے بٹن سے آپ دیکھیں جیسے میں نے ٹیب کا بٹن پریس کیا تو نیکسٹ کالم کی طرف موو کر دیا. اور اس کے بعد پلس انٹر. ٹھیک ہے، جب بھی ہم آلٹ پریس انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپل لائنز جو ہیں کسی بھی سیل میں اگر ہم نے ملٹیپل لائنز لکھنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا آلٹ پلس انٹر تو ایک ہی سیل میں ہم ملٹیپل لائنز کو ڈرا کر سکتے ہیں، ملٹیپل لائنز کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کا، مینس جو بھی ہم نے ورڈ لکھے ہیں اس کے بعد اس کی جو سٹائلنگ ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کا جو فونٹ ویٹ ہے وہ ہم جو ہے بولڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اٹیلک کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، جب بھی ہم نے آپشنس کی مدد سے اس کا فونٹ ویٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جسٹ آپشنس پہ ہی کلک کریں گے. اور اگر ہم نے شارٹ کٹ کمانڈ یوز کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کنٹرول بھی یوز کریں گے. اور اس کے بعد اگر ہم نے اٹیلک کرنا ہے تو اس کے لیے کنٹرول آئی. اور اگر ہم نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کنٹرول یو کی کمانڈ جو ہے وہ یوز کریں گے. تو اس طرح ہماری جو بھی ہم ورڈ لکھ رہے ہوں گے اس کا فونٹ ویٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا.